So 5 years лет ago, назад я I записал did a ролик video под названием called Why «Почему Agel, Agel, Why почему Now?». сейчас?». Итак, So what's что же happened over the изменилось course of за that это time? We've время? opened up a Мы lot начали of different работать во многих countries, других did a странах, lot of hundreds of заработали millions сотни of миллионов dollars in долларов на sales, продажах, brought in вовлекли в thousands работу and тысячи и hundreds of сотни тысяч thousands of новых team людей, members, разработали 3 developed a новых линии great deal, продукции. 3 more Так product много divisions. изменилось, So much что я has решила happened оглянуться that назад I и wanted to посмотреть come на это back с точки and зрения do this сегодняшнего дня. from today. Why Agile, why Почему now? Agel, And we're going to почему post this сейчас? on our Я собираюсь replicated разместить это website видео that на all of our многих team сайтах members и use зеркалах to сайтов, send links которыми to пользуются члены candidates for нашей the business. команды и те, кто And I want ими to share, here станет. we are in И вот мы 2011, в and so I want us 2011 to году, я explore хотел бы why поговорить Agile, об why этом now подробнее. in Почему Agel? 2011. Почему сейчас, в And 2011? the place to Конечно naturally же, start я is going to начну с be рассказа о gel технологии matrix гелевой technology, матрицы, the Agile product которая line. является одним из направлений When I got продукции excited Agel. about Agile Когда я 5 years впервые ago, заинтересовался here's Agel what 5 got me лет назад, excited. вот что It привлекло was мое this внимание. product Вот right, этот самый продукт. no, Его it's здесь not even нет, here. но We don't выглядел even он have примерно one. вот так. The Вот fit, такого which цвета. looked like this color, which was, we had 2 products Тогда у back нас было then, but только what 2 got me продукта. excited И что was меня особенно this gel заинтересовало, pack. это вот такая упаковка с That гелем. Я I looked посмотрел at на нее и that and I сказал, said, вот это this is первая the по-настоящему first свежая fresh идея product idea we've had за in network 15 лет marketing на for рынке. 15 years. Because for 15 Все это years, время мы it работали с was соковыми juice компаниями. company Их after было juice много, company но after, it was все без just, толку. the dial was stuck on И stupid. только одна Because соковая there компания had смогла been достичь this определенного first juice успеха. company that did a fair degree of success. And they had Почему? their Они добились kind of a этого, sexy просто story. придумав You know, we've got this привлекательную special историю. ingredient, it comes from Мол, this у нас special есть особый root or сорт this ягод, berry, который and it's растет только в grown одном on определенном this месте, на half одной of горе, this mountain, и эта and we гора own the принадлежит нашей mountain, and компании, all the и все indigenous местное people been население eating знает this секрет secret этой berry ягоды for вот уже thousands of многие years, and they all столетия. lived Все to be они долгожители, 150 years никогда не old, and nobody болеют. ever got И они sick, даже and, называли you место. know, and it Якобы was, это they were где-то на always Фиджи in или на Fiji каком-то or другом Tahiti экзотическом or some острове. exotic place. You know, it На was самом never деле это было не outside дальше, of чем Cleveland Кливленд или or Чикаго. Chicago or Вы знаете, я anywhere that проверял, anybody я could был и check на this stuff. Фиджи, и в других But of course, экзотических I've been to местах. Fiji, Там I've никто не been to пьет эти Tahiti, соки. I've been to all those places, Там люди даже за год and не there's зарабатывают nobody на бутылку drinking those этого сока. juices. Но сама история Okay, была those juices, I mean, привлекательной впервые на всем рынке. they don't make in a year what one bottle of those За ним juices последовали cost, right? другие But it was истории, a все это sexy story повторялось, the first time. повторялось. And maybe the second time, and then third time, fifth time, 40th time, 50th time. Literally, and I actually, one Знаете, of я the vice встречался однажды с presidents of the вице-президентом original региональной juice соковой company, the компании, very first one, he самым came первым. to Он a пришел ко workshop мне I в was офис, когда я teaching, обучал and людей, he said, и Randy, сказал, so Ренди, far на we данный have момент tracked мы выяснили, что 79 уже companies 79 who have knocked компаний off our juice позаимствовали idea. нашу идею соков. That was Это было за 5 лет до 5 компании Agel. years before Agile. Вы знаете, That number это число, 79 наверное, было was на самом деле не probably 79, well а больше past 200, 200 perhaps или даже approaching 300. 300. So I looked at gel matrix Когда я technology and I узнал о said, технологии гелевой this матрицы, is я the сказал, sexiest что это product самый idea we've привлекательный had продукт, что мне in доводилось network встречать в marketing сетевом in 15 маркетинге за years. 15 лет. So that really Это got my действительно attention. привлекло мое But what we внимание. had back then was 2 В то products. время We у had компании Exo, Agel было which is всего our 2 antioxidant продукта. product, Эксо, amazing который до сих product, пор остался 200 одним из different важнейших для нас. Это antioxidants. восхитительный продукт, And we know содержащий that, that's a сотни product различных everybody needs компонентов. every day. Your В body's особенности ability to антиоксиданты. manufacture И этот antioxidants продукт нужен reduces as you get всем older. каждый день, потому что способность Antioxidants fight организма free производить radicals, собственные which антиоксиданты are the снижается things с that, возрастом. you know, that's what causes your Антиоксиданты bones to связывают свободные deteriorate, your радикалы. skin to Это те wrinkle, your вещества, которые organs to break вызывают down. разрушение костей, Antioxidants are появление really морщин, important. болезни So that внутренних органов. Exo, И that was a поэтому breakthrough product 5 Exo years ago. был It's настоящей a breakthrough сенсацией product 5 лет still назад. today. И The сейчас other до сих product пор was остается Fit. сенсацией. И Appetite второй продукт suppressant, назывался FIT. certainly a Он very снижает necessary аппетит, product и back поэтому then, также был очень even важен more тогда. necessary А today. сейчас он еще более важен. Obesity Без is a него просто не worldwide обойтись, потому что epidemic в наши now. дни It's ожирение just приняло crazy, масштаб out of мировой control. You know, эпидемии. 80 or Эта 90% проблема of what вышла we из-под eat on a контроля. daily До basis today 80 is или fake даже food. 90% из It's того, not что real мы food. едим, Real food это is не fruits and настоящая еда. vegetables and nuts, right? But we've Настоящая been натуральная convinced еда – это by the свежие фрукты и advertising овощи. agencies and Все all these остальное на commercials on совести TV рекламных that агентов, cake and которые cookies
доверяют
убеждают нас по телевизору, что торты, пирожные, чипсы — это и есть настоящая еда. Но это не настоящая еда, это эрзац еда, произведенная на заводах и фабриках. Поэтому фит пришелся как нельзя кстати в то время, потому что это не диетический продукт, это подавитель аппетита. Вот как он работает. Вы принимаете его за 30-40 минут до еды, до основного приема пищи. В идеале их должно быть 2 за день. Ваш аппетит снижается, поэтому вы не мучаетесь от голода и не срываетесь, как это происходит с людьми на диете. Что такое диета? Это когда люди перестают есть. And what does your body do? Your body says, hey, I'm not getting enough nutrients, so it stores fat, and it burns muscle, because that's how your body protects you. If you were really starving out in the desert, or you had been in a plane crash and you were on a desert island, there was no food, you know, a deserted island, there was no food, that's what your body does. It eats muscle and it preserves fat as a survival mechanism. And then, of course, after some period of time on the diet, you're going to break down. When you drive by Krispy Kreme and you see that hot donuts now, you know, neon sign flashing, what are you going to do? If you're like me, your car's got alignment problems, you whip in there, and then what happens? You actually, you gain the weight back, sometimes even more, but what you've actually done is you've changed the composition of your body, you've reduced your muscle mass, and you've increased your fat. Своего тела, мышц стало меньше и жира больше. Кроме того, возникает большой риск сердечных заболеваний, инфаркта, высокого давления, высокого холестерина. И поэтому фит был восхитительным продуктом. В первом поколении он не отличался приятным вкусом. Но сейчас, в 2011, что изменилось? Эксо по-прежнему наш продукт номер 1 в мире. У него отличный вкус, он нужен каждому, каждый день. И у нас все еще есть фит. На вкус он теперь намного лучше. Он и действует так же теперь лучше, чем 5 лет назад. Что же мы имеем сейчас? Десятки тысяч свидетельств от людей, которые сбросили вес с помощью фит, приобрели стройную фигуру с хорошо развитыми мускулами и улучшение по другим параметрам. Это были наши единственные продукты, когда я записал тот ролик 5 лет назад. Что же у нас есть сейчас? Вот у нас есть продукт под названием HEART. Он содержит специальные антиоксиданты, полезные именно для сердца, такие как селен и коэнзим Q10. Этот продукт, помогающий поддерживать здоровый уровень холестерина в крови. Наибольшее количество людей по всему миру умирает от сердечных приступов или инфарктов и других заболеваний, вызванных высоким уровнем холестерина и высоким давлением. А мы предлагаем полезный натуральный продукт, который поддерживает здоровый уровень холестерина. Забудьте обо всех остальных продуктах, если бы у нас был только HEART. Если бы мы избавились от всех остальных продуктов и назвали бы нашу компанию HEART, продавали бы только это, я полагаю, наш доход составил бы около $2 миллиардов в год. Все говорили бы только об этом. Какой у вас уровень холестерина? Были ли в вашей семье случаи сердечных заболеваний? Заботитесь ли вы о своем сердце? И на этом мы могли бы легко делать пару миллиардов долларов в год. Только с одним этим продуктом. А что нового в 2011? Вот что. Уми. Возможно, это самый продвинутый из наших препаратов, называемый гелицистическим продуктом. В отличие от фармацевтического, он выпускается без рецепта, может вставляться в организм с помощью гелевой матрицы. Когда люди спрашивают, что такое гелевая матрица, вы должны знать, что сама по себе гелевая матрица была бы полезной даже без добавления остальных компонентов. Она изготовлена из гуаровой и ксантановой камеди. Фактически, это растворимая клетчатка. Если бы мы просто принимали гель без всех этих восхитительных ингредиентов, он был бы все равно полезен и действительно помогал бы людям, потому что большинству людей не достает клетчатки в рационе. Но вернемся к Уми. Сенсационный продукт. Его активный компонент – это фукоидан. Народы, живущие на побережьях, например, японцы, давно знают о пользе фукоидана уже в течение тысяч лет. Его добывают из морских водорослей. Это их активный компонент.
It's the active И это ingredient in вещество, algae. And it's питающее basically иммунную food for систему. your immune system. So you Вы take this можете поискать product, and информацию о there нем на you go специальных to медицинских сайтах, где работают probably.org, профессиональные I think, медики. right? All the medical Когда мы только выпустили этот продукт, when we started, существовало I think уже there was, около when we 300 introduced исследований this о product, пользе I think there was фукоидана. А потом их 300 было уже studies about the 400, efficacy 500, of 600. fucoid. Then there Последний was раз, когда я 400. проверял, Then уже there was было более 500. 700 Then there работ, was 600. показывающих The last эффективность time I фукоидана. checked, there was more than 700 studies showing the efficacy of fucoid. It's great for the Очень digestive полезен tract. для It's пищеварительного great for тракта, the respiratory для system. дыхательной It's basically системы. food Является for your immune основой system. питания вашей иммунной системы. This is my Это второй second из моих favorite любимых product. продуктов. Why is it Почему? my second favorite product? Because I've had Потому что я asthma в течение for 20 years. 20 лет I couldn't go мучился anywhere астмой. without Я не inhalers. мог выйти из I дома без haven't used an ингалятора. inhaler in Но я почти almost 3 3 года не years. использовал ингалятор. Why? Почему? And now I will admit I Я take принимал 4 of 4 these таких because I упаковки had a и пришел compromised к immune компромиссу system. с моей I'm иммунной flying on системой. airplanes all the time, Знаете, я все breathing that время moldy, летал на самолетах, мне recycled приходилось все air, время all of those дышать kind of этим things. I'm very спертым, active. I play a переработанным lot of воздухом и softball. так So I далее. do 4 of these Кроме as того, я opposed всегда был to, активным doing человеком, that много inhaler играл в thing. спортивные игры, Same и thing, поэтому мне great было for the легче принять digestive 4 tract. So упаковки if you know уми, people чем with все время stomach ходить с issues, ингалятором. ulcers, colitis, anything with digestive, Знаете, также это полезно fucoid is для a very пищеварительной healthy системы, а в ingredient наши for дни that. у многих проблемы с So, желудком. when I look at this, if I Фукоидан take помогает heart, the same thing, by пищеварению. the way, where we talk the heart-specific Как мы уже antioxidants, сказали, хард the содержит number one особый category полезный of антиоксидант. prescribed drugs in the Как world today известно, is statin наиболее drugs. часто Statin drugs are прописываемые лекарства very, I в mean, мире – это they save лекарства, some производимые на people's заводах. lives. Let's be real. Да, There's cases действительно, where давайте you будем need them. реалистами, они But спасают иногда there's даже a жизнь lot of very некоторых людей. dangerous side effects of statin Но у drugs. них может They're быть actually много опасных muscle побочных wasting эффектов. drugs. Они So what if фактически you take the снижают Agel мышечную heart, массу. there's a product they Так put вот, in the healthy heart хард, antioxidants, производимый Agel, and then the содержит active полезные для ingredient сердца in statin drugs антиоксиданты, is а его actually активный oyster компонент – mushroom это не powder. фабричное But лекарство, what heart а we have, пудра the из oyster устриц и mushroom грибов, совершенно powder, натуральная. the natural Хард oyster содержит mushroom эту powder пудру in a в дозах ниже non-prescription dosage. фармацевтических. So again, it helps Но это people все же maintain поддерживает healthy cholesterol. здоровый уровень холестерина в организме. Flex. Here's a product for Flex. joint and cartilage Это issues. We продукт certainly для didn't have this суставов 5 и years ago. хрящей. Only Конечно, product 5 in the лет world. This назад is у нас another one of these Это breakthrough один из наших gel-ceutical products that сенсационных гелецевтических продуктов. nobody can compete Ни with один this продукт product. не No сможет с ним company anywhere in сравниться. the Ни одна world. Like компания в Umi, мире there's таких не nobody in the world производит. can Так же, compete как with that Umi. Umi И product. опять же, Same если бы thing. мы If we threw избавились away от всех all the остальных other продуктов products, и if we назвались called бы this the компанией Umi Umi, company, продавали бы and только that его, product was the я only one думаю, we мы бы had, I зарабатывали think we could do 3-4 $3 or $4 миллиарда долларов в год billion только на a Umi. year with just Umi. Now you come to Flex, it's another one of Теперь those давайте поговорим category о creators. Flex. How Это many, what особенный is it, продукт. 80, Единственный в 120, своем however роде. many million baby boomers Знаете, who are all in многие their из тех, 50s кто, and у 60s кого and 70s в right now, and they 50-х, got the bad 60-х, knees and 70-х bad рождались back дети, and tennis сейчас elbow, страдают and they're breaking болями в down. коленях, Only спине, product in the локтях, category I've также seen ломкостью anywhere in the world костей. that has the И 4 это ingredients: единственный продукт в мире, который имеет 4 Celadrin, составляющих. and Kindroid. МСМ, Now, some of those are for целадрин joint, и are for хондроитин. flexibility, Одни из них some нужны are для for гибкости, другие для крепости lubrication, and суставов, some are третьи for для pain relief. смазки You суставов, put all третьи four снимают together. боль. Now, here's the А здесь fascinating thing содержатся about все this product. 4 вместе. This is the Вот worst что tasting удивительно. product we Этот have. продукт самый худший по вкусу Why is that? из Because, of всех course, it's наших got продуктов. glucosamine Почему? sulfate in there. Потому Now, что what он is sulfate? содержит сульфат Sulfur. You ever глюкозамина. fired a Что gun, you это smell такое? that Сульфат bitter, – это соединение acrid серы. smell of Когда стреляют из gunpowder. That's пистолета, from the sulfur. появляется горьковатый запах So, пороха. this is not Это a и есть great запах серы. tasting product, but it's a Итак, palatable это product. I не would say самый it's our вкусный worst tasting продукт, но product, зато but it's очень very полезный. palatable. Now, Вот here's the еще один fascinating удивительный thing. факт. We're Мы in сейчас 67 работаем в countries now. 67 странах. Every В каждой single стране, country где that we мы have проводим introduced презентацию this Flex, product, в течение within 2-4 2 to 4 месяцев months, он it's in the попадает в top тройку самых 2 or покупаемых 3 продуктов best-selling в products каждой in стране. every single country. Why? Почему это Because it происходит? works. Потому что Flex In действительно literally работает. minutes or hours, Буквально people who за have been in минуты pain for или 10 за years, часы люди, 15 которые years, 20 десятилетиями years, мучились see от боли, results with this видят product. реальные So, результаты. throw away
Итак, выбрасываем все остальные продукты, называемся компания Flex и легко делаем $3-4 миллиарда в год.
Гло. Я терпеть не могу этот продукт. Почему? Потому что из-за него мне все время приходится подстригать ногти, они так быстро отрастают. Ведь он питает кожу, волосы и ногти прямо изнутри. Мы создали Гло после того, как запустили линию Agel. Это продукция для ухода за кожей, и мы скоро о ней тоже поговорим. Идея была такая: нужно ухаживать за кожей, волосами и ногтями изнутри. В результате мы создали специальную формулу для волос, кожи и ногтей. Когда вы заходите в супермаркет, подумайте только, сколько денег люди тратят на уход за этими органами. Это просто миллиарды долларов. И тогда вы сможете представить себе, какой у нас потенциал на рынке, даже если бы у нас не было никаких других продуктов. А его мы выпустили третьим или четвертым. Это натуральный полезный продукт, дарующий ясность мыслей и прилив энергии. При этом он не содержит кофеина. Вы же знаете, как вредно перегружать сердце употреблением кофеина. Как люди в очередях в кофейне, которые покупают ливанский кофе за 4-5-6 долларов и так много раз в день. Я знаю людей, которые пьют до 15 чашек в день. Представьте себе, как это вредно. Если посмотреть на все эти энергетические напитки, sugar это сахар и эфедра, по-китайски называется махуа. От этого можно даже умереть, если у вас есть какие-то проблемы, допустим, с сердцем. И, конечно, организации здравоохранения даже пытались запретить производство таких напитков, но вот уже 20 лет пытаются. Если не быть достаточно осторожным, эти вещи могут быть очень опасны для здоровья. Но наш продукт не содержит кофеина, не содержит эфедра. Только подумайте, если бы это был наш единственный продукт, этот продукт дает организму способность получать энергию из углеводов. Понимаете? У нас есть продукт, превращающий макароны в энергию. Вот почему этот продукт дорог мне как ничто другое. Take this. Here we are. We're in Denver, is where they're filming this. You know, I think of all those big office buildings downtown here in Denver. Man, if you just took an afternoon at 3 o'clock and tiptoed into some of those offices where all those prisoners of war are trapped in those cubicles, and you just dangled this over the cubicle to those people when their heads about ready to hit the desk at 2:30, 3 o'clock in the afternoon. And you gave them one of these, and just left your phone number, they'd be crawling naked over broken glass, begging you to sell them more of this product. Okay, we could do billions of dollars if this was our only product. Now, I told you the Umi was my second favorite product. Let me tell you my favorite product. Теперь я расскажу вам о самом Green. Об этом продукте я просто мечтал 5 лет назад. Когда я занимал руководящие посты в своих тогдашних компаниях, меня спрашивали, как вы думаете, чем нам стоит заниматься в будущем? Я ответил, ребята, нам нужно создать зеленый продукт, потому что на всем рынке соков мы можем найти только крошечную упаковку вытяжки из трав за 3-4 доллара. Но ведь это замечательное, питательное, очищающее и такое полезное средство. Это средство сделано из трав, перья, ячменя, возможно, спирулины, который очень хорошо продавался, мы делали на нем буквально сотни миллионов долларов. Поэтому я хотел, чтобы они создали что-то подобное. Просто об этом просили. Мы уже выпускали нечто с спирулиной, даже с частичкой бриллиантов, но на этот раз нужен был зеленый продукт. Специалисты выслушали меня, согласились, и я думал, что они создадут что-то с ячменем, перьем или спирулиной. Что же создали специалисты Agel? Они создали продукт с брокколи, шпинатом, мятой, перечной мятой, что очень полезно для желудка, лимонной травой, перьем, ячменем, хлореллой и хлорофиллом. Это
совершенное питание будущего. Эквивалент такой банки в соковом баре стоил бы вам около $20. За пару глотков с вас взяли бы $20. Вместо того, для того, чтобы получить достаточно полезных веществ, вам пришлось бы просто разориться. А это продукт, просто прорыв. Благодаря всем своим натуральным компонентам он питателен, выводит токсины из пищеварительного тракта и очищает пищеварительный тракт. Теперь вы можете это себе представить. Это просто восхитительный продукт. Если бы у нас не было ничего другого, кроме него, мы бы зарабатывали до 10 миллиардов долларов в год. Поэтому вот я представил всего несколько продуктов из гелицевтической линии. Вторая категория продуктов, которые у нас не было 5 лет назад, это линия ухода для кожи Ageless. 5 разных продуктов, созданных для ухода и питания кожи снаружи. Это в буквальном смысле питание для вашей кожи. Это первая в мире серия по уходу за кожей на основе гелевой матрицы. Последнее слово науки. И, конечно, у нас этого не было 5 лет назад. Выбрасываем все остальное, представим, что мы занимаемся только уходом за кожей. И только с одной этой линией очень многие сидящих здесь уже разъезжали бы розовый Cadillac. К счастью, в нашей компании вам не придется покупать розовый Lamborghini, потому что вы сами можете выбирать цвет. Но у нас этого не было, поэтому мы начали линию под названием гелицевтические препараты. Потом создали Agel, а потом создали Topical Gels, гели для местного применения. Я не вижу Flex Wrap, хотел вам показать. Позвольте мне это показать нашим дорогим телезрителям. Итак, это третья категория продуктов, гели местного применения. А вот уже известный вам Flex для суставов и хрящей. Со всеми его 4 ингредиентами. Но его можно нанести непосредственно на больное место. Это третья категория продуктов. И вот, наконец, четвертая. Это гелевые полосы. Because one of the innovations that we talk about a lot, we use the example of Listerine mouthwash, because all of the mouthwash companies were kind of a static category till Listerine created the breast strip. That was the most successful product launch in history. So Agel looked at the packaging and the shipping and how they could get, because we're in so many markets around the world, and they said, could we take that technology, could we create strips that you could put them in your mouth, and then the strips would dissolve into the gel. And this was the result. So we've got 2 products so far in this category. His, which is a male libido enhancement product, and REM, which is a gel strip melatonin product for better sleep. Эти два продукта составляют еще одну категорию. It gives you just this whole nother product category. So 4 different product categories, about more than a dozen new products that we didn't have 5 years ago. So if I say why Agel, why now? This was a great story 5 years ago. It's a better story today. We take the compensation plan. 5 лет назад мы были лучшие по этому показателю, потому что Гейдж создали квадроплан. Он так называется, потому что предусматривает все 4 плана компенсации, все 4 типа, которые делались в сетевом маркетинге за всю его 60-летнюю историю. Мы в Agel посмотрели на это и решили начать с чистого листа, начать с нуля, создать совершенный план компенсации. Вместо того, чтобы делать то, что делали остальные, повторять их опыт, повторять их ошибки. Знаете, как много компаний было, какие у них были разные планы, начиная с первой, кажется, в 1956 году. Мало что менялось. Затем появился план стартовых закупок. Может быть, помните некоторые компании, например, Matrix и Unilever.
но у них все было не очень хорошо. Итак, существует 4 вида компенсации. Наша задача была взять лучшие элементы всех этих 4 имеющихся планов и избавиться от их недостатков. Например, план стартовой закупки. Если вы читали первое издание моей книги о сетевом маркетинге, вы знаете, что я это просто ненавижу. Стартовые закупки разрушительны для бизнеса. На самом деле они создавались нечестными людьми. Что происходит в сетевом маркетинге? Как и в любой другой работе, там есть честные люди и не очень честные. В 80-х годах многих людей привлекали огромные деньги, которые крутились в сетевом маркетинге. И также некоторые нечистые на руки товарищи тоже были привлечены. Они сказали, а что если нам просто обманывать людей? Например, они говорят, купи фильтров для воды на 50 тысяч рублей, получишь свою представительскую машину в этом же месяце, получишь бриллиантовый значок, будешь известным, тебе все узнают. Многие люди действительно на это повелись, и они купили фильтров для воды или печенье с клетчаткой, или что-то еще. Они забили все свои склады, гаражи этой продукции, не могли ее сбыть. Но, к счастью, правительство обратило на это внимание и выпустило такой закон. Если фирма не может продать или использовать в течение 30-60 дней то, что она закупила, фирма закрывается. Поэтому вот что вышло из этого плана, созданного шарлатаном. И что же придумали шарлатаны? Они теперь продавали не продукцию, а бумажку. То есть просто бумажку, которая ничего не значила, кроме значения, которого вы ей придавали. Например, вот вы можете купить одну за 250, а если купите 10, тогда у вас будет доход больше, а если 100, тогда вы просто будете купаться в деньгах. And then, of course, when the Attorney Generals looked around, there was nothing in the garage. There was no evidence like there were with the water filters. So the binary plan that was created by con artists who would come in, start new companies, front load people with these income centers. They'd have a 2-year run. They'd make 60, 80, $100 million. Основали новую компанию, около 2 лет она работала, а потом эти люди накапливали себе денег на спокойную старость и уезжали куда-нибудь подальше. Больше их никто не видел. Мне это очень не нравилось. Поэтому мы подумали и решили взять только лучшие черты планов компенсации. Мы хотели, чтобы люди просто строили 2 стороны сети, где одни люди располагаются под другими, но без того, чтобы одни обманывали других. Мы не хотели, чтобы людям приходилось вступать в нашу сеть по несколько раз и каждый раз за это платить. Даже сейчас есть в некоторых компаниях люди, которые говорят, у меня бонусный чек $30 тысяч в месяц. Это правда, у них действительно есть этот чек, но они вам не все расскажут. На самом деле, есть компании, которые обнуляют свои активы раз в неделю, и если доход человека превышает 5000, человеку опять приходится вносить вклад. Итак, с каждыми 5000. Представьте себе, вот, например, мой доход был $1 миллиард. И представьте, если бы мне приходилось вносить плату за каждые 5000, за каждые 5000 по 200 или $250, мне очень много пришлось бы платить, правда? По $250 за каждые 5000. Ну, на самом деле, вы понимаете, что это основатели компании просто зарабатывают. Если даже люди работают серьезно и вкладываются, может быть, они оплатят 3 раза в эту компанию и все. А потом начнут строить левую сторону сети. А правая останется в тени, там счета не обнуляются еженедельно, не нужно доплачивать за каждые 5000. Как вы, сидящие в этом зале, знаете, если у вас, допустим, 250 тысяч в обороте, 10% от этого вы можете получить, итого 25 тысяч. Итак, 3 раза. Итого 75 тысяч в месяц. Это реально. Это было большое нововведение.
Но еще больше нововведений был кумулятивный бонус. Мы об этом уже говорили в перерыве. Дело в том, что раньше, если вы кому-то помогаете, кого-то тренируете, обучаете какую-то должность, потом они отделяются и больше не входят в вашу группу. Вы за них больше не отвечаете и ничего от них не получаете. Но иногда слишком много людей уходит, и в вашей собственной группе никого не остается. И поэтому, если даже вы привлечете суперзвезду к работе, человека, который внесет $50 миллионов в месяц, если вы больше никого не привели, вы ничего не получите. Но мы с этим не согласились, решили сделать лучше. Мы решили собрать весь позитивный опыт и отказаться от негативного. Знаете, план компании «Матрица», знаете, что у них получилось? Большинство организационной работы у них не оплачивалось. План компании Unilever, как я уже сказал, был еще хуже. Это был полный провал. Все, кто с ними пытались сотрудничать, либо отходили отдел, либо меняли их план. Итак, мы в Agel создали квадроплан. Это было просто верхом совершенства. Просто был лучший план. Сейчас, в 2011, знаете что? Наш план стал еще лучше. Мы кое-что поменяли. Например, премиальные за работу в команде. Вместо 10% мы теперь выплачиваем 7% в месяц, а 3% откладываются на свой счет и выплачиваются ежегодно. Это будет наше вознаграждение за верность, за лояльность. Я недавно посмотрела на свой счет, там были мои 3% где-то за полгода. Probably halfway through the year, I've got about $160,000 in my little 3% account. That if I left tomorrow, I would lose that money. So I'm not looking at why would I leave? You know, you create that retention so people say, we're not looking for the junkies who want to run in, be in for 6 months and jump out. We're looking for people who want to create a career with Agile. So we'll enhance the plan and build in some mechanisms like that. The change we did where we said, okay, to get the best payout, you've got to have an active distributor on both legs. Например, мы решили, что для достойной оплаты нам нужен дистрибьютор, стоящий крепко на двух ногах. Because now it gets rid of that entitlement mentality, or the people who came in and they just happened to be in the right space, they had a running line going that just, built all the way to China, they never did anything, and they sponsored a couple people over here, they were getting big checks without really contributing to the plan. If we look at the enhancements that Agile did last September in the convention, it made us a stronger company. Она сделала нас сильнее и устойчивее. Через 30 лет и через 50 мы тоже будем выпускать бонусные чеки. Итак, сейчас, в 2011 году, можно сказать, что 5 лет назад все было прекрасно, план компенсации. А сейчас план компенсации еще лучше. Говорим о финансировании. Вы, возможно, уже слышали мою историю о тех компаниях, где я работал раньше. Обе они закрылись в 2-летнем возрасте, просто из-за недостатка финансирования. Одна из них росла слишком медленно, а вторая слишком быстро. Это правда, если вы не гребете лопатой деньги, ваша фирма может не только расти слишком медленно, но и слишком быстро. Все равно вам на рост не хватит. Компания Agel поддерживает организация Ash Capital, и у нас хватило денег благодаря им на преодоление этих первых 2 лет и всех неизбежных препятствий. Знаете, любая компания, неважно какая, обязательно сталкивается с препятствиями. Без этого никак. Итак, спустя 5 лет у нас сильная и устойчивая компания, которая приносит немалую прибыль. И Ash Capital сейчас поддерживает нас еще сильнее. Я хочу, чтобы вы об этом знали. Я встречался с Элленом Эштоном, основателем Ash Capital. Он создал компанию World Perfect, которую продал потом за $1,5 миллиарда. Я встречался с Джимом Севисом, с Дэйвом Хакнисом и с другими, со всеми крупнейшими партнерами Agel из Ash Capital. Я общался с Элленом за ланчем и узнал, что эти потрясающие люди сейчас
сейчас еще более привержены работе с нами, чем 5 лет назад, когда мы только начинали. Поэтому здесь наши дела идут вгору. Если вы посмотрите на корпоративную структуру, вначале у нас был действительно хороший персонал, люди, которые действительно хотели сделать что-то особенное. Но будем реалистами. Я буду называть вещи своими именами. Мы просто переросли свои ресурсы. Начинали мы как семейный бизнес. И что же? Мы росли слишком быстро и интенсивно. И стали жертвами собственного успеха. Если честно, а я буду говорить честно, первые 4 года все было просто прекрасно. А потом мы столкнулись с рядом проблем в разных сферах. Потому что мы задействовали так много рынков, выпустили столько продукции. Мы так расширялись, что мы просто перегнали свой потенциал развития маленького семейного предприятия. Этот бизнес управлялся буквально из наших директорских карманов. Что же нам было делать? У нас была предпринимательская группа, необходимая для основания компании. Нам повезло, что у нас были такие люди, которые нам в этом помогли. Но настал момент, как у Kentucky Fried Chicken, Papa John's, IBM, и Apple, и Microsoft, любой другой компании, которая выходит на уровень компании-мультимиллиардера. Мы поняли, что если хотим перейти на следующий уровень, хотим стать компанией-мультимиллиардером, нам нужно найти новых людей, других людей, у которых есть опыт управления такими компаниями, людей, которые понимают нашу работу, будут нам преданы и добросердечны, вместе с тем будут компетентны. Что же мы имеем сейчас? Сейчас Джефф и Джеремайя разделяют со мной должность гендиректора. И я рад работать с этими людьми. Оба они были с нами с самого начала. Если вы спросите, кто брал на себя работу в полевых условиях, кто стучал кулаком по столу, требуя усовершенствования плана компенсации или маркетинговой политики, это был Джефф Хиггинсон. И пусть он не был самой популярной персоной здесь, но он всегда боролся за пространство на рынке, всегда работал в поле. Что касается Джеремайя, он единственный в мире человек, который понимает квадроплан. Никто лучше его не понимает. Он может рассказать об этом, если его среди ночи разбудить. И он просто гений. И он тоже всегда работал в поле, всегда был активен нас поддерживал. Я очень рад, что наша компания приняла решение принять этих людей, потому что я убежден, что они заслуживают этого шанса. Я отношусь к ним с большим интересом, очень рад за них, очень горд им. И поддерживаю их на все 150%. Итак, мне нравилось то, что было 5 лет назад. И сейчас мне это нравится еще больше. У нас были действительно динамичные сотрудники, когда мы только начинали. У нас были специалисты и известные люди. Знаете что? Каждый из них внес свой вклад в развитие компании до нынешнего уровня. Я благодарен каждому из них. Даже тем, кто ушел в другие компании, даже тем, кто совершил разрыв с нами через суд, я все равно им благодарен. Почему? Потому что без них мы бы не достигли того, чего достигли. Все они являлись частью этого процесса. Но сейчас, в 2011-2012 году, мы совершаем переход от Agel версии 1.0 до Agel версии 2.0. Значит, те люди просто не были предназначены для Agel версии 2.0. Это нормально. Agel идеален для каждого, но не каждый идеален для Agel. И это нормально. Мы радуемся этому. А тем, кто не с нами, мы желаем наилучших успехов в том, что они делают. Но мне нравится то, что мы делаем. И я оглядываюсь назад, знаете, я уже 25 лет в этом бизнесе. Вот что я могу сказать о сетевом маркетинге. Уникальная вещь, которая отличает его от другого бизнеса. Я думаю, что это есть огромная разница между поражением и успехом. Это способность держаться за ветки, когда дерево трясется, и другие люди падают.
Вот в чем дело. Например, известная компания Amway, прекрасная, процветающая компания. Возможно, вы думаете, вот у них никогда не было никаких проблем. Это самая успешная из компаний. Однако они судились с самим правительством Соединенных Штатов, которое призвало их к ответу, обвиняя в построении незаконной пирамидальной схемы. Они противостояли самому правительству и победили. В Канаде тоже собирались запретить их деятельность по всей стране, потому что их дистрибьюторы якобы не платили подоходный налог или что-то вроде этого. Их собирались закрыть в целой стране. И как вы думаете, кто-то из бриллиантовых директоров перебежал в другую компанию? Да, возможно. Около 10-15 тысяч человек последние 20 лет. Probably just 10 or 15,000, right? How many negative stuff on the internet, bad publicity, people who left the company, but you know what? What are they doing? $6-7 billion a year. Created so many millionaires, and go and find those people. I'm not even going to mention names because, you know, we're on video, and so I'm not going to embarrass anybody. But a lot of you know these names. These are people that are pioneers of the Amway Corporation. And you know what? They're multi-millionaires today. You know why? Почему же? Потому что они держались за ветви, когда дерево тряслось, и все остальные падали. I'm a high school dropout, so I don't know which one is the proper one. So shook off or shaken off, whichever one it is. So I'll tell you what. Хочу вам сказать, что 15-20 лет сегодняшнего дня мы поговорим о некоторых людях, которые сидят здесь. Я один из них. Я знаю, что кто-то из вас точно тоже один из них. Мы будем говорить о вас, как о людях, стоявших у истоков Agel. Хотя люди уходили от нас, это случается со всякой растущей компанией. Все встречаются с испытаниями, но мы остаемся, чтобы рассказать нашу историю успеха. И это наше будущее. Итак, сейчас, в 2011-2012, я снова возвращаюсь к этой теме. Почему Agel? Почему сейчас? Ответ. У нас лучшая продукция, лучший компенсационный план, лучшее финансирование, уровень продаж и все установленные нами рекорды. Все это у нас на высочайшем уровне. Волевое лидерство лучше, и корпоративная поддержка тоже лучше. И вывод ясен. Я просто влюбился в Agel, когда делал первые шаги 5 лет назад. Я всю свою жизнь ждал этой компании. Я был в тех уже существующих компаниях, которые не приносили дохода. Я был в начинающих компаниях, которые не могли протянуть больше 2 лет. И был в застойных компаниях, пребывающих без движения. И всю свою жизнь ждал появления подобной компании. И она появилась. Мы уже заложили основы компании, у нас есть люди на ключевых должностях, у нас есть основные направления производства и развития, и план компенсации, и финансирование, и полевое корпоративное лидерство. Все на уровне. Поэтому жду с нетерпением 2016 года, когда я запишу свое следующее видео. Почему Agel? Почему сейчас? Спасибо всем.